Okay. The question is very simple and also it is very interesting. So there is a satellite is revolving around the earth. Now for the satellite to revolve around the earth, can you tell me energy is required? Energy is required. Energy is not required. Okay. Depends upon situation. None of this. I repeat, to make this satellite to move around the earth, energy is required, energy is not required. So depends upon situation, none of this. Come on, speak out. Okay, fine. So energy is required. Good. Pavamana is saying that energy is required. Well, then wherever, and you please remember, the answer is, yeah, right. Energy is not required. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Gravitational force, it is always acting towards the center of earth. It is a vector quantity. Displacement, you take tangential displacement at this time, so instantaneous displacement, yes. Can you tell me angle between these two? So tangent and radius, always it is 90 degrees. Therefore, according to the definition, W equals F into S into cos theta, theta equals 90 degrees, then the work done is 0. When the work done is 0, you please remember, energy required is also 0. So therefore, the right answer is energy is not required. The right answer is energy is not required. Okay, I hope you are able to understand. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ W equals F cos theta into S. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ angle with the displacement and the force it is 90 degrees, then the work done is 0. So and you please remember the capacity to do the work, it is called as energy. ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, and the change in the energy also measures the work. ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಜ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ವೆಲ್, now we have to go for the next one. So under which conditions the work done is 0? ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ work done it is 0. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ನೋಡಿ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಬೆರಳು ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And please remember, though I am applying a force, the displacement it is equal to 0. The wall is not moving. Therefore, once again, work done it is 0. Work done 0 ಇರುತ್ತೆ. Work done 0 ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎ weight lifter, he is actually having a 150 kg weights on his shoulder. ನೋಡಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ 150 kg ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 150 joule, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 75 joule, or 1500 joule, or 0. Come on, you answer this question. Whenever he is lifting 150 kg weight, okay, what is the value of the so this work done? Work done ಎಷ್ಟು ಅಂತ? Very good. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, so on this person actually only weight is acting and displacement it is 0. So since the displacement is 0, work done is also 0. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ weight ಇಟ್ಕೋಬೋದು, 150 ಬದಲು 1000 kg ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, we cannot say he is powerful ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because the work done it is equal to 0 under this situation. When the displacement is 0, work done is also 0. When theta is equal to 90 degrees, then also work done 0. So ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇರಿ. Okay, suppose you imagine a spaceship. Let it is traveling in vacuum. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Actually from past 2-3 days I was also in space because again and again, so Einstein is attracting me. So there is Einstein's general theory of relativity. I went to the space. It is very interesting. Special theory of relativity and general theory of relativity, they are the two major contributions of Einstein to the world of physics. No doubt. Okay. However, you imagine a spaceship here. Spaceship imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Let the spaceship, it is traveling. Now the question is, sir, is for this one, whether, so you answer this question. Work done, it is equal to positive. Work done, it is negative. Work done, it is 0. Or work done, it is infinity. Come on, you answer this. Work done is positive, work done is negative, work done is 0, or it is infinity. Choice is yours. Never ಹೇಳಬೇಕು answers now. Okay. Now in this case, you please remember, it is free from gravity. And it is still moving. Move ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. Displacement ಇದೆ, no doubt. Displacement yes ಇದೆ. But you please remember, F equals 0. Because according to Newton's first law, if a body continues in the state of uniform motion, it continues in the uniform motion itself unless otherwise compelled by an external force. ಇಲ್ಲಿ external force ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. It is free from gravity. So it is traveling and the force equals 0, and when the force is 0, work done is 0. The right answer is it is 0. Work done, it is 0. Okay. Now you answer the next question. I hope you are able to understand what is work. What is work ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. Then I want to ask another question. So there is here. So there is you are pulling a duster on this surface. This surface ಮೇಲೆ ಈ duster ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Let. So the force applied is 5 Newton. So then there is a frictional force. Now the work done by the frictional force is, so of course theta is equal to 0. Let the displacement, it is 5 meter. Now the question is very interesting. Can you tell me, in this one, the work done is positive, negative, 0, infinity? Come on, you answer this question. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾನ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. In this case, so there is what is the amount of work done by the frictional force? You are pulling this. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟರ್ನ, ಹೀಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 5 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. And the angle between these two is 180 degrees. When theta is equal to 180 degree minus 1, the work done, it is negative. The work done by the frictional force is negative, whereas the work done by the applied force, it is positive. The work done by the applied force is positive, but the work done by the frictional force, it is negative. Most important thing. I hope you are able to understand. So concepts ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Work done is equal to F into S into cos theta. Okay, now let's go for the another one. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ರಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, look, now the next thing is, sir, is you know that under 3 conditions work done is 0. ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 0 ಆಗಿದ್ರೆ work done 0, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ work done 0, theta is equal to 90 degrees ಆಗಿದ್ರೆ work done, it is 0. Under these 3 conditions, W is equal to F into S into cos theta. Okay, now if theta, it is lies between 0 to 90 degrees, then work done, actually it is positive. 90 to 90 ಆದಮೇಲೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನಕ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಥೀಟಾ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯುನೋ ASTC ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. One, it is kinetic energy,
Another is potential energy. What is kinetic energy? So kinetic energy, it arises by virtue of motion. By virtue of motion. So and it is given by half mv square. And it is measured by, so that the amount of the work done in bringing this moving body to the rest. ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Potential energy is also called as stored energy. So where the energies are stored, whenever you are playing with the toys in the spring, if you wind that one, so the energy is stored. The energy is stored in the spring. ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ stored. And the potential energy stored, it is given by 1/2 kx square. You please remember. Okay, there is also another type of energy that is called gravitational potential energy. You consider a stone, one stone ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now can you tell me, so potential energy U1 and U2 you take, which of the following options are correct? Stone na ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, so which of the following options are correct? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? U1 ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. U is the potential energy. U1, U2, U3, and this is nothing but what I am speaking is right. Mudula, she is correct. U1 is greater than U2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mgh. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ mgh ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಕಲ್ಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ ಟಕ್ಕಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ mgh. Gravitational potential energy, it is given by the expression mgh. You remember. ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಂಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ OH ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದನ್ನು FT ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಗುಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು potential energy. That is called gravitational potential energy. Well, and one more thing, the energy stored in the spring, it is called as, so that is a spring energy. It is given by 1/2 kx square. ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗೇನೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೆನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೌ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
one spring it is called as, so there is a stiff and another it is called as soft. ಸೊ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. Kinetic energy it is given by half mv square. Potential energy for spring half kx square. Potential energy for earth gravitational field it is given by mgh. ಮೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಮನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಕಮನ್, W is equal to F into S into cos theta. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. F into S into cos theta. Second one, so there is a kinetic energy K is equal to 1 by 2 mv square. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Kinetic energy is also called as capital T. Potential energy it is equal to, well, it is nothing but, so there is a spring energy. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 kx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ x is the displacement, x ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Well, and the next one is gravitational potential energy ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So gravitational potential energy it is given by the expression mgh. Like this we are having. So there is this list of formulae and very easily you can solve the problems. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so the next one is we have to go for the another concept. So that is we are saying about collision. Well, so there is a collision and also conservative force and non-conservative force. ಇವಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ and another it is a non-conservative force. Okay, let's see what is conservative force and what is non-conservative force first. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಕೊಲಿಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾತ್. Is called as conservative force. The best example for this one is you heard electrostatic force. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ we can also take magnetic force. Another one is gravitational force. These are all so conservative forces. Conservative means the work done is independent of path. So equivalently we can also say like this. So the work done during cyclic path it is in a cycle it is equal to 0. Work done so during cyclic path it is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. And these are called as conservative force. The next one is non-conservative force. Let's see what are non-conservative forces. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Non-conservative force, the forces in which the work done it is dependent on path. Equivalently, if the work done during the cyclic process is not equal to 0, then that is called as non-conservative force. So best example for this, frictional force. And you heard the name viscous force in liquids. Okay, so frictional force, viscous force in liquids. These are a few examples for that one. Well, now the thing is, ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ +1 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore electrostatic force it is a conservative force. Work done is independent of path. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಸಪೋಸ್ ಈ +1 ಕೂಲಮ್ನ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. and you know that whenever it has brought to the same position,
So positive work is equal to the negative work done, and the net work done, it is equal to 0. So therefore work done during the cyclic process, it is 0. Work done during the cyclic process is 0. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅದೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಒಂದು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ನೀವು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ನೋಡಿ ದರ 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 ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಭಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, and therefore it is called as non-conservative force. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, non-conservative force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And in case of non-conservative force, it depends upon, so the work done depends upon the path, ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಚೀಲ ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಚೀಲ ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಎಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That's why you please remember, so frictional force, it is a non-conservative force. Well, so there is a non-conservative force here. The work done depends upon the path also. Okay, you remember these things. This is regarding conservative force and non-conservative force. ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will start with collision. Okay. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಷನ್? ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್? ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ 2 ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಟ್ ಒನ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಥರ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸೊ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ 2 ಬಾಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. Only direction changes, it is enough. C, so there is both are correct. D, none of this. Come on, I repeat, what is collision? Collision means the 2 bodies should come into contact. Okay, so that is it is not necessary for the bodies to come into contact. So there is if it changes direction, it is enough. C, both. D, none of this. ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಗೋಲಿ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೆರೆ ಟೈಮ್ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಕ್ಕಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಷ್ಟಾನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಟ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅದನ್ನು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಮಧ್ಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೊಲಿಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೊಲಿಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ so there is a shape or size, then it is called inelastic collision. ಸೊ ಈಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಮಾನಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ a minute. I do not know why and how the board is inverted. Sir ಮಾಡ್ಬೋಣ. Okay. Look here. Now the next question is, here you have to notice that ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅದು ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅದನ್ನು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವ್ನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಸೊ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ರೌಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ರೌಡಿನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ
ಸೊ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. Now the next thing is we have to write the differences between elastic and inelastic collision. What is elastic collision and what is inelastic collision? ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ನೋಡಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸ್ಡ್, ಸೊ ಹೆಚ್ ಆರ್. ಹೈಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಲ್, ಹೆಚ್ ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಹೈಟಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಫ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ ಬಾಲ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪಟ್ಟಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. And so the coefficient of restitution, it is also given by the expression E is equal to, so that is very interesting, between the two bodies Vf minus Vi over Vf, so it is Vf minus Vi also divided by, so Vf minus Vi. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ Vf square by Vi square. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೊಲಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಕೊಲಿಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ Vi, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ Vf. ದೆನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಎರಡು ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ V1 ಮೈನಸ್ V2, V1 ಮೈನಸ್ V2. ಇದು ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಒಂದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಸ್, ಅವಾಗ ಈ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ಸು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸೆಡ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು 0 ಮತ್ತು 1 ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ 0 to 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದು 0 to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. ಈಗ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸೊ ಬೋತ್ law of conservation of momentum and a law of conservation of kinetic energy. You know, there are two types of mechanical energy, one the kinetic energy, another potential energy. If law of conservation of momentum and law of conservation of kinetic energy both are valid, it is called elastic. Inelastically, so there is if only law of conservation of momentum is valid but not law of conservation of kinetic energy, if it is not valid, then it is called inelastic collision. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಆದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಗಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರು ಚಿಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, E purely elastic collision equals 1, whereas here E it is equal to 0. Fourth one, here one will not embed it into another. One will not embed it into another. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ one will embed it into another. Embedded into another.